देखुच ना पंचम भाई धान पाचिबा समय होला बेलकू केमिति मेघ गरजुची वर्ष जाक चलीगला जेतेबेले चाष ପାଇଁ पानी दरकार सेतेबेले मेघ हेलानी ये सबू आम चाषी भाई मानू हैरान करवा कथा जहा आउ किछि नुह। ठीक कहिछु तू ए वर्ष पानी पाई जो हाहाकार बाप रे बाप आउ एबे देख सेई वर्षा पाई एबे चाषी माने धान अमल करबाकू हाहाकार। हाँ और देख आज केमती सकाळ पहरु मेघ ढाकी रखिछि। अरे बाबू ना ए बंजन काहीकि एते व्यस्त होछ रे देखिबो जहा होबार थिबो ता होबो ना हो। अरे मु तो कहूची ए पागरे किछि मजा मजा कथा हबा। मजा कथा कौन हबा हौ चलो। ओह बुझलो भाई माने मोला जाए ये जंजाल पछ छाड़िबनी बुझलो। अरे छाड़ो से कथा तुम मानकर मन अच्छी ना बाबूना केमती पिला बेले दयानिधि सार को मिछ कहीकि स्कूल न जाई घर रही जाउथला। आउ सार पचारे कहूला सार मु स्कूल आसुली बाटरे कुकुर एमती गुड़ाइला मु दौड़ी दौड़ी जाई घरे जाई लुचि गली। अरे सेटा तो मोर छोटिया बहाना थिला पिला बेले एमती केते मिछ कही स्कूल बंद करिछि। अच्छा अच्छा कहलु कहलु आमन को ता भीतर गोटे मिछ कथा कहलु। अच्छा तुम मानकर मन अछि थरे मु खाइबा छुट्टी रे लुचि की पळै आस्ती। हां 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 अरे सेदिन तू कोट लुचिलु के हे देखो सेई गछ डालो पिला बेले सेइटी केते थरो लुचि बसछि आउ स्कूल छुट्टी हला परे सेटू ओल्हीकरी तुम मानक पछे पछे घर को जाउतली। अरे भाई माने ये डालो कोट भागिला आसो 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 देखिबा आसो। चलो चलो। अच्छा कथा अरे पवन भी तो नहीं ये डालो को गछ भागी पड़िला। सोनिया भाई हाटा करी ठिया हिटु कोन चा पळैबा चाहे कि घर भीतर उची दिबा। चलो 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 मते छाड़ी दे नोले मो पिला तो मारसी जीवे भाई माने क्या बाउंड अछो मंजा मते भाई माने क्या बाउंड अछो मंजा मते भाई माने क्या बाउंड अछो मंजा मते ए चलो मते छाड़ी दे नोले मो पिला तो मारसी जीवे भाई माने सोनिया भाई कौन करिबा एबे असुर तो बहुत भूकिला अछि लागुची। मो बुढ़ी माँ पिला बेले कहूला ये असुर सबू गोटा मनीष को टप टप कर गिर जीव। असुर मते छाड़ी दे नोले मो पिला तो मारसी जीवे भाई माने क्या बाउंड अछो मंजा मते छाड़ी दे मते ए भगवान बचाओ मते छाड़ी दे छाड़ी दे मते ए भगवान बचाओ मते छाड़ी दे আজি ମୋ ପେଟ ଭରିଗଲା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କାଲି ଆସିବି। ଏ ମଣିଷ ମାଂସ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। हे भगवान हम मो धुआटा को सुरक्षा देला ना कोन ये ता पिला गुडा कोन करिवे एबे केमिति बचिबे।
अरे चाषबास समस्या कम थिला जे ऊपर पुणी असुर समस्या। हे प्रभु सोनिया भाई तू किसी गोटे कर मोर तो ऊपर पूरा विश्वास अच्छे। हाँ सोनिया भाई ये निरीह गाँ लोक को जेमिति भी हो ये विपद उद्धार करो बुझल। भाई माने तुम्हें समस्त देखिल तो से दुष्ट असुरटा केमिति आम मधुआ को कंचा गिरीदेला। आम समस्ते एटी एकजुट हवार कारण ए विपदरू केमिति रक्षा पाइबा तार बाट बाहर करवा नहेले आम मधुआ भली आम समस्त को गोटा गोटा करी से दुष्ट असुर गिड़ी दब। हेले आमे कौन करि परिबा पुणी थरे काली से असुर आसी ता भोक मेंटेइबा पई गार गुटे गुटे लोक को गिड़ी जीवो आउ एमिति हौ हौ हमर ए सुंदर गाँटी श्मशान रे पालटी जीवो। भाई माने ये समस्या रक्षा पाइबा पई मो पाखर गोटे बाट अछि। सुन असुर को दरकार खाद्य से खाद्य न पाइले सिना मनुष्य मान को खाइबो आउ आमे जति ता खाद्यर व्यवस्था करि दबा ताले से काई काम मान को खाइबो। हेले सोनिया भाई से दुष्ट असुर को आम कौन खाइबा को दबा देले से मनीष मान को खाइबो नाही। आउ एमितिरे भी से दुष्ट असुर कहि देई जाइछि मनीष मांस भारी स्वादिष्ट। हाँ मनीष मांस भी आहुरी स्वादिष्ट। मनीष मांस भी स्वादिष्ट। देखो आमे जदि समस्ते मिसी दिने दिन पाଳି करी गोटे शगड़ गाड़ी मंडा पिठा भर्ती करी से असुर को जदि खाइबा को दबा भाबुछि से असुर आम मान को खाइबनी ना कौन कौन भाई मैंने। हाँ सुनिया भाई गाँ लोके आउ कहिबे कौन एइटा ही ठीक हबो। असुर पेटरे जीवन दबा अपेक्षा मासरे गोटे दिन कष्ट करी मंडा पिठा दे देले ए प्राणटा रही जीवो ना कौन कहू भाई मैं। ठीक ठीक अच्छे ताहले एबे जे जा घर को चली जाओ राति बहुत हेलानी। आउ हाँ काली मंडा पिठा दबार बारी मोर। सोनिया भाई ए सोनिया भाई अरे उठ बाहर को आस। अरे रे कौन है बाबना ए बजानो ना तुम ये सकाल सकाल मो घर आगे हैं कौन बुझलु सोनिया भाई हमर अधा प्राण बाहरी गलानी बुझलु तू आ डरना। ये सोनिया भाई तू परा आज मंडा पिठा दबु बोली कहउथिलु आउ तू एमिति कथा कहउछु जे हां ओहो अरे पिठा तैयारी सरलानी किसी असुविधा नहीं शगड़ गाड़ी भी लदा हेलानी खाली बाकी अछि गाँ मझिरे नहीं शगड़ को ठिया करना। चल 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 आउ बाबा बेसी डेरी करबानी नहेले से पुणी आसी जियो जे। हाँ हाँ चलो आउ डेरी करनी। ମୁଁ ଆସିଗଲି ତମେ ମାନେ କଣ ଏକାଠି ଠିଆ ହେଇଛ ଭଲ କଥା ମତେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। रही जाओ हे असुर आमे गाँ लोक मिसी तुम पाई खाद्य आयोजन करिछे तुम्हें आउ आम गाँ लोक को खाओ नहीं। ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା କି ଖାଇବା? हाँ तुम पाई आमे गाँ लोक मिसी मंडा पिठा बनेछे। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଣିବ ଦେଖେ ମୁଁ ଖାଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି ମତେ ଆହୁରି ଦିଅ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବି। हे असुर महाशय ये सकड़ गाड़ी रे सबु जाक मंडा पिठा तुम पाई पेट पूरा खाई दियो। ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି ତୁମେ ମାନେ ମତେ ମନ ଖୁସି କରିଦେଲ।
ହେଲେ ଅସୁର ମାସେ ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ। କୁହ କଣ? ହେ ଅସୁର ମାସେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଭାବିଛୁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତୁମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଠେଇଦବା। ଆଉ ତୁମେ ସେଇଠି ଆରାମରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବ। କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ମଣ୍ଡା ପିଠା ନ ପଠେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସିବି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଓହ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର ବି ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସାନିଆ ଭାଇ, ତାହେଲେ କାଲିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ହଁ, ଆଉ ତା ପର ଦିନକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମା, ମା, ଏ ମା, କହ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ନାଇଁ ନାଇଁ ରୂପ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଆଜି ଦିନ ବେଳେ ସେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଲୁଚିଗଲେ? ହଁ, ତୁ ଦେଖିଲୁ ତ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଡରରେ ଲୁଚିଗଲେ। ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ବି ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ ସେ ଅସୁର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇବ। ମା, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର ଖାଇକି ଦବ? ହଁ ପୁଅ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର ମଣିଷକୁ ବି ଖାଇଦିଏ। ତାର ଘର ସଂସାର ପିଲା ଛୁଆ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର ମୋ ବାପାକୁ ବି ଖାଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର ଖାଇବ? ତୋ ବାପା ପରା ଆର ରାଜ୍ୟକୁ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମା, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆରେ ନା, ମୁଁ ମିଛ କାହିଁକି କହିବି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ହଉ ତୁ ଶୋଇଲୁ, ରାତି ବେଶୀ ହେଲାଣି ପରା। ହରିଓಂ ତସ୍ୟ ହରିଓಂ ତସ୍ୟ। ସନିଆ ଭାଇ, ବାବନା, ଆରେ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ। ତୁମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଆରେ ତୁ ଜମା ଡରନି, ଦେଖିବୁ ସେ ଅସୁର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇ ତୋ ଉପରେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ନା, ତୁ ଖାଲିଟାରେ ଡରୁଛୁ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡରଉଛୁ। ହରିଓಂ ତସ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତୁମେ ରଖିଲେ ରଖିବ, ମାରିଲେ ମାରିବ। हरिओं तस्य। ଅସୁର ମହାଶୟ, ଉଠ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନେଇ ଆସିଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ନେଇ ଆସିଛ? ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା।
ଯା ତ ଶଗଡ଼ ନେଇ ପଳା। କାଲିକି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନେଇ ଆସିବ। ଅସୁର ମହାଶୟ। ଆଉ 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 ଆଉ। ହରି ଓಂ ତସ୍ୟ ହରି ଓಂ ତସ୍ୟ। ମଣିଷ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତୁମରି କୃପା। ହେଇ ହେଇ ତ ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ ଆସିଗଲେଣି। ଆରେ 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 ପଞ୍ଚାନନ, ସେ ଅସୁର ଗୁମ୍ଫାରେ କଣ କଣ ହେଲା ସବୁ ଟିକେ କହ। କହନି ଭାଇ, ଡରରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥାଏ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଖାଲି ମଣିଷ ହାଡ଼, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ। ହେ ସନିଆ ଭାଇ, ସେ ଅସୁର ଏଭଳି କେତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବ। ଆରେ ଆଉ କଣ ହେଲା କହ। କଣ ହବ, ଗଲା ବେଳକୁ ଅସୁରଟା ଶୋଇଥିଲା। ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏମିତି ମାରୁଛି ପୁରା ଗୁମ୍ଫାଟା ଥରି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ଆଉ ସେ ଉଠି ମଣ୍ଡା ପିଠା ସବୁ ଖାଇଦେଲା। କହିଲା କାଲିକି ତା ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନେଇଯିବାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଶୋଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥାଉ। କମ ସେ କମ ତା ଭୟରୁ ଗାଁ ଲୋକ ତ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ହଉ ବାବୁନା, ହେଲେ କାଲି ତା ପାଇଁ ମନେ ଅଛି ତ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ହଁ ସୁନିଆ ଭାଇ, ନହେଲେ ଆଉ ବାଟ ଅଛି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ମଣିଷକୁ କେମିତିକା ସମସ୍ୟାରେ ପକଉଛ। ପିଲାବେଳେ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇକି ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ହେଲେ ଅସୁର କବଳରୁ କେମିତି ପାରି ହେବି? ହେ ଅସୁର ମହାଶୟ, ଉଠ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନେଇକି ଆସିଛି। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା? ଆଜି ମଣ୍ଡା ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ବି କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବି। ନାଇଁ ଅସୁର ମହାଶୟ, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନଉ ବନଉ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ମଣ୍ଡା ପିଠା? ହଉ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତ? ହଁ ହଁ ଅସୁର ମହାଶୟ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହେ ଅସୁର ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ନ ରାଗିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ନା, ରାଗିବିନି, କହ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜିଠୁ ତୁମ ନା ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ଦେଲେ କେମିତି ହବ? ମଣ୍ଡା ଖିଆ ଅସୁର? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗାଁରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦବୁ ମୋ ନାଁ ଆଜିଠାରୁ ମଣ୍ଡା ଖିଆ ଅସୁର। ବୁଝିଲ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ସେ ଅସୁରର ନାଁ ମୁଁ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ନାଁଟା ଶୁଣିକି ଅସୁରଟି ଖୁସିରେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହବାର କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଯାଏ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇକି ଦଉଥିବା? ଆମେ ସିନା ଦେଇଦବା, ହେଲେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଏତେ ପିଠା ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ସେଦିନ କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ହଁ ସନିଆ ଭାଇ, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। କାଲିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ନେଇକି ଯିବାର ପାଳି ମୋର ଅଛି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଚାଉଳ ଚୁନା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଁଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁର ଅଧା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଖି
ମତେ ଯଦି ସେଇଠି ଖାଇଦବ। ଭାଇମାନେ ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରୁନେ। ଠିକ ଠିକ ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ସତ ଠିକ। ସବୁ ସେଇ ଉପର ବାଲାର ଲୀଳା। ଆମ ହାତରେ ଯଦି କିଛି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଇଏ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ? ଏମିତି ସବୁଦିନ ଜଳି ଜଳି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଅସୁର ହାତରେ ମରିବା ବହୁତ ଭଲ। ଆରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ହଜି ଯାଇଛି, କାହା ପାଟିକି ବି ଦାନା ଯାଉନି। ଆରେ ତମମାନେ କଣ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ହବ? ଆରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବ ଆମ ଗାଁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହସ ଖୁସିରେ ଉଠି ପଡିବ। ଆରେ ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଥରେ ବସି ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ହସିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବା। କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ଗାଁ ଲୋକେ? ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଖାଇବି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି ଅସୁର ମହାଶୟ। ଏତେ କମ ଖାଇବା, ଏତିକିରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିବନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ପେଟ ନ ପୁରିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯିବି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇଯିବି। ଦେଲେ ଯାଇ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଅସୁରର ଭୟ। ଆରେ ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି କାର୍ତ୍ତିକାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମ କାର୍ତ୍ତିକାକୁ ସେ ଅସୁର ଖାଇଗଲାଣି ତ ମତେ କାହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭାଇମାନେ ବିଚରା ପିଲାଟା କାଲି ଏତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା। ଆରେ ବଡ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯଦି ସେ ଅସୁର କାର୍ତ୍ତିକାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ କାଲିକି ତ ଆମ ମଧୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦବାର ଥିଲା, ସିଏ ତ ଆଉ ଦେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ କାଲିକି ସେ ଅସୁର ଗାଁକୁ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ମା ଘରେ କେହି ଅଛନ୍ତି? ମା ଆମକୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ଯଦି ତୁମ ଘରେ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ। ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି? ରାତି ପାହିଲେ ଆମେ ମା ଛୁଆ ମରିବୁ କି ବଞ୍ଚିବୁ ତା ଠିକ ନାହିଁ। କଣ ହେଇଛି ଭଉଣୀ? ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛ। ହଁ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ହେଲେ ମୋ ପିଲାଟା ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ। କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ, କଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଛାଡିବ? ଆଉ ତା ଛଡା ତୁମକୁ କିଏ ମାରିବ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ କାଲି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦବାର ବାରି ମୋର ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଚଳଚୁଳ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ସେ ମତେ ଖାଇଦବ। କଣ ହେଲା? ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଏତେ ବଡ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ, ମୋ ପୁଅ ଭୀମ କାଲି ତୁମ ବଦଳରେ ସେ ଅସୁର ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେ ଅସୁରକୁ ମାରି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ହେଲେ ସେ ଅସୁର ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼, ତାକୁ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୋ ପୁଅ ଭୀମ ଏମିତି କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁରକୁ ସଂହାର କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ତାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ବହୁତ
ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ଏ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଖାଇଦିଏ, ହେଲେ ଯାଇ ଦେହକୁ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ହେଲେ ସିନା ସେ ଅସୁର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ପେଟଟା ଘୁଡୁ ଘୁଡୁ ହଉଛି। ଏତିକିରେ ଜମା ପେଟ ପୁରିଲାନି। ସକାଳେ ବି କିଛି ଖାଇନି। ଏ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସବୁ ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ହବ। ଆରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ, ଖାଲି ଶଗଡ଼ କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଛୁ? ମତେ ବହୁତ ଦୂର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ କଣ ଖାଇବି? ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଖାଇଯିବି। ଆରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର, ଗାଁ ଲୋକ ତ ସବୁଦିନ ତୋ ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛୁ? କଣ ହେଲା ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ମୋ ଆଗରେ କଥା କହୁଛୁ? ଆରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର, ମୁଁ ହେଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭାଇ ଭୀମ। ମୋର ଏ ଗଦାରେ କେତେ କେତେ ଅସୁରକୁ ମୁଁ ବଧ କରିଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ତୋତେ ଡରିବି? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାହେଲେ ଭୀମ? ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। ତୁ ମୋର ଉଗ୍ର ରୂପ ତାହେଲେ ଦେଖିନୁ। ଏବେ ମଣ୍ଡା ବଦଳରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି। ଆଗେ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି। ଆରେ ଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅସୁର, ତୁ ମତେ ମାରିବା କଥା ଭାବୁଛୁ? ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। ଏ ସୋନିଆ ଭାଇ, ଏ ଭୀମ ଏତିକି ବଡ ହେଲେ ଏତେ ବଡ ଅସୁରକୁ କେମିତି ମାରିଲା ଯେ? ଆରେ ବୁଧୁ, ଦେଖ ତାର ସେଇ ଗଦାକୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଗଦାରେ ଏ ଅସୁରକୁ ଛେଞ୍ଚି ଛେଞ୍ଚି ହାଡ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ତା ପ୍ରାଣ ନେଇଥିବ। ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଭୀମ, ଆମେ ଗାଁବାସୀ ତୁମର ଏ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବାନି। ଆମେ ସଦା ତୁମର ଏ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇ ରହିବା। ସୋନିଆ ଭାଇ ଠିକ କହୁଛି। ଏବେ ଆମ ଗାଁ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖୁସିରେ ଖେଳି ଉଠିବ। କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଭୀମଙ୍କର, କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଭୀମଙ୍କର, କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଭୀମଙ୍କର, କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଭୀମଙ୍କର, କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଭୀମଙ୍କର।